حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی کے گھر قرضے کی وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، میرا شوہر تو گھر پر موجود نہیں ہے اور میرے پاس دینے کو کوئی چیز نہیں ہے، البتہ میں نے ایک آج بھیڑیا ذبح کیا ہے جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے اور سر باقی ہے، اگر تم کہو تو وہ دے دوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ سر لے کر گھر آ گئے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا لو۔ بیوی نے کہا، میں کیسے پکاؤں، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں نے ان دونوں چیزوں کا بھی ابھی کسی مقروض سے انتظام کر کے آتا ہوں۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ سائل نے کہا کہ اگر تو مجھے کچھ دے دو تو اس سے غریب نہیں ہو جائے گا اور نہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ جب سائل مایوس ہو کر چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہڈیا سے سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے آواز دے کر کہا کہ تیری کنجوسی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھ کر عبرت حاصل کی اور کہا، میں آج سے برے کام سے تائب کرتا ہوں اور اس کے بعد مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لڑکوں کو کھیلتا دیکھا۔ لڑکوں نے آپ رحمۃ اللہ کو دیکھتے ہی آوازیں نکالنا شروع کر دی کہ دیکھو، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ کو وعظ نصیحت کی کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس سے واپس ہوئے تو ایک مقروض شخص آپ رحمۃ اللہ کو دیکھ کر بھاگنے لگا، تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ واپس ہوئے تو وہی لڑکے آپ رحمۃ اللہ دیکھ کو مسکرا دیے کرتے تھے اور کہنے لگے، اے حبیب، تائب ہو کر آ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ گنہگاروں میں ہمارا نام درج کر دے۔ بچوں کا یہ قول سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، مالک تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کی اور تو نے لوگوں کی زبان پر میری نیک نامی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منادی کرائی کہ جو شخص میرا مقروض ہے وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام دولت زہ مولا میں لٹا دی اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا تک اتار کر دے دیا اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی فقر بیابان میں برہنہ رہ گئے۔ اس کے بعد رے فرات کے کنارے ایک مسجد کی تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچ جاتے اور ساری رات عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے۔ ایک دن شام کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت خانہ کے قریب سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے ارادے سے عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت حبیب اجمی نماز کی نیت کر چکے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے آپ رحمۃ اللہ کو غلط قرات سن کر نماز علیحدہ پڑھ لی۔ اس وقت ندا غیبی آئی، اے حسن رحمۃ اللہ علیہ، تو نے میری رضا کو پا لیا مگر قدر نہ کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ جواب ملا، حبیب رحمۃ اللہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، وہ ایک نمازی تمہاری نمازوں کا عوض ہو سکتی تھی۔ تم نے نیت کی درستی کا خیال نہ کیا اور الفاظ کی درستی کی طرف دھیان دیا، اور زبان اور دل کے ٹھیک کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب اجمی نے اپنے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود نہانے چلے گئے۔ اس دوران حضرت حسن بصری ادھر سے گزرے تو لباس کو شناخت کر کے وہیں پر رک گئے۔
अभी आप रहमतुल्लाह अलैह आ जाएंगे। जब आप रहमतुल्लाह वापस आए तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह वहाँ से खड़े होने की इजाज़त दरियाफ्त की। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम ये कपड़े किसके भरोसे पर छोड़ कर गए थे? आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उसके भरोसे पर जिसने हज़रत हसन बसरी को इनकी हिफाजत के लिए नामूर किया। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह के पास एक कनीज़ काम करती थी जो अरसा 30 साल से आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पर मामूर थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के इस तकना का ये आलम था कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने कभी इसका चेहरा ना देखा। एक दिन उसी कनीज़ से आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जाओ मेरी कनीज़ को बुला लो। उसने अर्ज़ किया कि हजूर मैं ही आप रहमतुल्लाह अलैह की कनीज़ हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 30 बरस तक मेरे दिल में सिवाय अल्लाह अज़्ज़ व जल के किसी का ख्याल पैदा नहीं हुआ और यही वजह है कि मैं तुम्हें पहचानने से कासिर हूँ। एक मरतबा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दरिया फुरात के किनारे खड़े थे कि हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह भी आन पहुँचे। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत हसन बसरी से दरियाफ्त किया कि या सैयदी आप रहमतुल्लाह अलैह यहाँ क्यों खड़े हैं? हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कश्ती का इंतज़ार कर रहा हूँ कि दरिया के पार जा सकूँ। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया कि सैयदी मैंने ये इल्म आप ही से सीखा कि दिल के हसद व बुग़्ज़ से पाक कर लो और दुनिया से अलहदगी अख्तियार कर लो। मसाइब पर सब्र से काम लो और अपने तमाम मामलात को मनजानब अल्लाह कर लो। फिर पानी पर कदम रखो, दरिया तुम्हें खुद ब खुद रास्ता दे देगा। यह कहकर हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ने दरिया पर कदम रखा और दरिया पर चलना शुरू कर दिया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ये मंजर देखकर बेहोश हो गए। लोगों ने होश में आने के बाद वजह दरियाफ्त की तो फरमाया वो शख्स मुझसे इल्म सीख कर दरिया पर चलना शुरू हो गया और कल को पुल सिरात पर भी इसी तरह गुजर जाएगा। मुझे ये डर है कि कहीं मैं इस तरह ना रह जाऊं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ने हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि तुम्हें ये मकाम क्यों कर हासिल हुआ? हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ने कहा सैयदी मैं दिल को सफ़ेद करता हूँ और आप रहमतुल्लाह अलैह का कागज़ स्याह करते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ये सुनकर फरमाया मेरे इल्म ने दूसरों को नफ़ा दिया मगर मुझे नफ़ा ना दिया। मैं जैसे पहले था अब भी वैसा ही हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ के सिपाहियों की वजह से भाग कर हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह की इबादत गाह में तशरीफ़ ले गए। इस दौरान हज्जाज बिन यूसुफ की सिपाही आप रहमतुल्लाह अलैह की तलाश में इनके घर पहुँच गए और दरियाफ्त किया कि हज़रत हसन बसरी कहाँ हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे फरमाया कि वो मेरी इबादत गाह में हैं। इन सिपाहियों ने आप रहमतुल्लाह अलैह की इबादत गाह का एक एक कोना छान लिया मगर इन्हें हज़रत हसन बसरी कहीं नज़र न आए। उन्होंने आप रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने हमसे झूठ बोला, वो इबादत गाह में हैं, वो तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो इबादत खाने में ही होंगे। इन सिपाहियों ने दोबारा इबादत गाह में जाकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढा मगर इन्हें ना मिले। वो मायूस होकर वापस चले गए। हज़रत हसन बसरी ने हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि तुमने इन्हें सच बताया मगर वो फिर भी मुझे इबादत गाह में तलाश न कर सके। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मैंने ये आयतल कुर्सी 2 मरतबा और 2 मरतबा सूरत इखलास और 2 मरतबा अमन रसूल पढ़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ की कि उस्ताद मोहतरम को तेरे सपुर्द किया, तू ही इनकी हिफाजत फरमा और इन्हें दुश्मनों की नज़रों से महफूज फरमा। चनाचे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरी दुआ को कबूल कर लिया। एक मरतबा हज़रत इमाम शाफ़ी और हज़रत इमाम बिन हम्बल इकट्ठे जा रहे थे कि इनकी मुलाकात हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह से हुई। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने हज़रत इमाम शाफ़ी से कहा कि इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने जवाबन कहा कि इनसे कोई भी सवाल न करना बेहतर है क्योंकि ये अजीब लोग हैं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया कि अगर किसी शख्स की 5 नमाज़ों में से एक नमाज कज़ा हो जाए और वो भूल जाए कि कौन सी नमाज कज़ा हो गई तो वो क्या करे? हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इस दिल को जो
याद इलाही से गाफिल हो गया, तंबीह करनी चाहिए और 5-6 नमाजें अदा करनी चाहिए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने आप रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुना तो हैरान रह गए। हज़रत इमाम शाफी ने फरमाया, हज़रत इमाम अहमद से कहा कि मैंने तुम्हें कहा था इन लोगों से सवाल नहीं करना। एक मरतबा हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह की बीवी ने कहा कि खुर्द नोश के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मजदूरी के लिए घर से बाहर निकले, लेकिन दिन भर इबादत में मशगूल रहकर जब घर वापस आए तो बीवी ने सवाल किया कि क्या लाए। फरमाया, जिसकी मजदूरी की है वो बहुत करीम है और उस करम की वजह से मुझे इससे उजरत तलब करने की जुर्रत ना हो सकी। इसने खुद ही कह दिया कि 10 यौम के बाद जब तुमको ज़रूरत होगी तो पूरी उजरत दे दूंगा। फिर जब 10 दिन के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह को यह ख्याल आया कि आज घर पर जाकर क्या जवाब दूंगा, एक तरफ अपने तसव्वुर में गर्क चले जा रहे थे, दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने एक बोरी आटा, एक ज़िबा शुदा बकरी का गोश्त, घी, शहद, 300 दरहम एक गैबी शख्स के ज़रिए आप रहमतुल्लाह अलैह के घर में पहुंचा दिए और साथ ही एक पैगाम भी पहुंचा दिया कि ए हबीब,